لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام اللهم صل علی محمد اللهم محمد صل علی محمد وآل میزبان محمد. اہل بیت علیہم السلام، آج کی جو یہ شب ہے، شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے بھی بڑی مبارک ہے، اور آج کا جو دن تھا وہ اس اعتبار سے بڑا مبارک تھا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن صدیقہ طاہرہ طیبہ مبارکہ زکیہ بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد امیر ممکنات غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور پڑھنے والے شعراء کرام کافی ہیں اور مجھے بھی دوسرے چینلز پہ تقاریر کرنا ہے، میں اپنے برادر محترم جناب آزاد زیدی صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہی نے مجھے اس سعادت میں شامل ہونے کا موقع دیا کہ میں آپ حضرات سے خطاب کر سکوں. یہ جو آج کا دن ہے، آئیے تھوڑی دیر بس اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. یہ وہ دن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو عظیم ترین ہستیوں کا قرن الصادین ہوا، جسے قرآن نے مرج البحرین یلتقیان سے تعبیر کیا ہے. تو یہ عظیم ترین شخصیات جن کا عقد روئے زمین پر بھی ہوا اور آسمان پر بھی ہوا. روئے زمین پر جب عقد ہوا تو خطبہ نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور نکاح کے صیغے بھی خاتم النبیین افضل المرسلین نے جاری کیے. لیکن جب آسمان پر یہ عقد ہوا تو اس کا جو خطبہ پڑا ہے وہ ایک راحیل نام کے فرشتے نے پڑھا. راحیل سب سے فصیح اور بلیغ خطاب کرنے والا فرشتہ ہے آسمان پر. پروردگار نے خطبے کی ذمہ داری اس کو دی اور صیغۂ عقد خود رب کائنات نے جاری فرمائے. جب آسمان پر عقد ہو گیا تو پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو جس کا نام ہے سرساسیل، اسے روئے زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر افضل الانبیاء خاتم النبیین کو یہ خوشخبری دے دو کہ آسمان پر علی اور زہرا کا عقد ہو چکا ہے. تو جب سرسائیل روئے زمین پر آیا تو میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سرسائیل ایک عجیب الخلقت فرشتہ ہے. اس کے 20 سر ہیں اور ہر سر میں 1000 زبانیں ہیں. جب یہ حمد و ثنا کرتا ہے پروردگار کی تو گویا 20,000 زبانیں ایک ساتھ حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں. اس نے آ کر نبی کریم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو، اور پروردگار نے ایک نور کا عقد ایک نور سے کر دیا ہے، یعنی فاطمہ زہرا کا عقد علی مرتضیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ خوشخبری اس نے دی، اور یہ خوشخبری دے کر
اب جانے لگا. جب جانے لگا تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, وہ خود راوی ہیں, کہ میں نے دیکھا کہ اس کی پشت پر گردن کے پاس ایک عبارت لکھی ہوئی ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی مقیم الحجہ. سبحان اللہ, کیا مبارک کلمات لکھے ہوئے تھے اس فرشتے کی گردن پر, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور علی حجت کو قائم کرنے والے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقد جو ہو رہا ہے, جو زمین پر بھی ہوا اور آسمان پر بھی ہوا, یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا, کوئی کف نہ ہوتا. یعنی جہاں ایک طرف عصمت کی شہزادی ہیں, وہیں دوسری طرف ابو الائمہ ہیں. راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد امام علی کو بلایا, اور جب امام علی تشریف لائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں, خود نبی کریم راوی ہیں, کہ علی آ کر خاموش بیٹھ گئے. میں نے کہا یا علی, آپ 2 دن سے میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کہہ نہیں پاتے ہیں, لہٰذا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو سر جھکا کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی. نبی کریم مسکرائے اور کہا یا علی, آپ آج خواستگاری کے لیے آئے ہیں, اور ابھی فرشتہ آیا تھا آسمان سے اور وہ پیغام دے گیا کہ اللہ نے آسمان پر آپ کا اور زہرا کا عقد پڑھ دیا ہے, اب زمین پہ عقد ہونا باقی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مال دنیا میں کیا ہے, مہر فاطمی کے لیے کیا ہے, تمام و انتظام کیا ہے آپ نے. امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ, میرے پاس 3 چیزیں ہیں, میرے پاس تلوار ہے, میرے پاس گھوڑا ہے, اور میرے پاس زرہ ہے, اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسری شے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی, تلوار کی تو آپ کو ضرورت ہے میدان جنگ میں, ایک مجاہد کی شان ہوتی ہے اس کی تلوار, اور گھوڑے کی بھی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ میدان جنگ میں ایک مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یا علی, آپ کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ زرہ انسان پہنتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, اور آپ تو وہ ہیں کہ میدان جنگ میں جس سے موت بھی گھبراتی ہے. آپ تو شیر خدا ہیں, شیر زرہ نہیں پہنتے. زرہ کو فروخت کر دیجئے. جناب سلمان فارسی نے وہ زرہ لی, بازار میں گئے, 500 درہم میں فروخت ہو گئی. واپس آئے, مولا کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا. مولا نے وہ نذرانہ جو زرہ کے ذریعے حاصل ہوا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. نبی کریم نے کچھ رقم جناب ام سلمہ کو بھجوا دی کہ وہ ملبوسات کا اہتمام و انتظام کریں, خوشبوئیں خریدیں اور دیگر امور میں صرف کریں, اور کچھ رقم جناب بلال اور سلمان فارسی کو دی کہ آپ جائیں بازار سے ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ فراہم کریں. اور توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کی, زیادہ تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے, گفتگو کو ایک خاص مرحلے پر پہنچ کے تمام کر رہا ہوں کہ یہ سامان جہیز آیا اور خوشبو آئی, ملبوسات آئے, مگر یہاں ٹھہر کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. کیا ہے میرے نوجوانوں, جہیز کا مطالبہ کرنے والوں, جہیز کا مطالبہ کرو. جہیز کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے, مگر اسلام یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے, شریعت یہ کہتی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے مہر ادا کرو. مہر ادا کرنے کے بعد جو جی چاہے مطالبہ کرو اور وہ جہیز میں پھر دیا جائے گا. لیکن ہم جہیز کا مطالبہ تو کرتے ہیں مگر مہر کی رقم ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو خیال رہے کہ اگر جہیز کا مطالبہ کرنا ہے تو پہلے مہر کی رقم ادا کیجیے, اور یوں بھی سنت مصطفیٰ ہے کہ مہر پہلے ادا کیا جائے. لیجئے, اس کے بعد اہتمام و انتظام ہو گیا. اب وہ لمحہ آیا کہ جب جناب زہرا کو رخصت کیا گیا. جب رخصت کیا گیا جلوس کی شکل میں, مولا متقیان ہیں,
मलका इस्मत हैं, दाएं जानिब जिब्राइल हैं, बाएं जानिब मिकाइल हैं, और आगे आगे सुल्तान अंबिया चल रहे हैं। बनी हाशिम के नौजवान हैं जो तलवारें हाथों में लिए हुए हैं। क्या शान थी इस बारात की, और क्या जलवा था इस बारात में शामिल होने वालों का कि अमीर मुमकिनात की बारात में शामिल हो रहे हैं। और अब जनाब ज़हरा रुखसत होकर अपने घर आ गई। बस इस मरहले पर पहुंचकर एक वाकया और गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूं। रात गुजर गई, सुबह सादिक तुलू हुई और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आने के बाद अजीबो गरीब सवाल करते हैं मौलाए कायनात से। कहते हैं, या अली, आपने फातिमा को कैसी जोजा पाया? आप सोचें, एक बाप अपने दामाद से सवाल कर रहा है कि या अली, आपने फातिमा को कैसी जोजा पाया? इमाम अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने फातिमा को इबादतों में एक मुआविन खातून पाया। सुभान अल्लाह। देखें क्या शान है मेरे मौला की। और उसके बाद फिर जनाब ज़हरा की तरफ मुखातब हुए और फरमाया, ऐ ज़हरा, कभी अपने शौहर से फरमाइश करके उन्हें शर्मिंदा ना करना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने देखा कि शादी की सुबह है और जनाब ज़हरा एक पुराना लिबास पहने हुए हैं। फरमाया, ऐ फातिमा ज़हरा, आपको जो कल लिबास दिया गया था, जो नया लिबास था, जो आपकी माँ मलिकतुल अरब जनाब खतीजा ने आपके लिए रखा था, और उस लिबास को आपकी शादी में शामिल किया गया और आपको दिया गया, आप दुल्हन बनी, आपने वो लिबास पहना, वो लिबास कहाँ है? आपने सुबह पुराना लिबास पहना है, शादी का दूसरा दिन है अभी। तो जनाब फातिमा फरमाती हैं कि बाबा, मैंने उस लिबास को हिफाजत से रख दिया है। अब इतना कह देना काफी था जनाब फातिमा का, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं देखना चाहता हूं, आपने उस लिबास को हिफाजत से रखा है तो कहाँ रखा है? सिद्दीक़ा ताहिरा हैं, अगर उन्हें कहा कि बाबा मैंने रख दिया, तो क्या आप ये समझते हैं कि फिर जरूरी है कि अल्लाह के नबी कहें कि मैं देखना चाहता हूं कोई लिबास कहाँ है? अगर आप किसी के पास कोई अमानत रखें और उसके बाद उससे पूछे कहाँ है, वो कहे आपकी अमानत महफूज है, आपके मैं देखना चाहता हूं, तो फिर इससे जाहिर ये होता है कहीं ना कहीं आपके यकीन में कोई कमी है। लेकिन अजीजान मोहतरम, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, ये हम लोगों के लिए एक पैगाम देना चाहते हैं। जनाब सैयदा फरमाती, बाबा मैंने एक मांगने वाले के पास, एक साइल के पास महफूज कर दिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, साइल के पास? कहाँ? सुबह नमाज फज्र के बाद कोई मांगने वाला आया था, उसने कहा कि उसकी बेटी के पास लिबास नहीं है, उससे लिबास की जरूरत है। तो मैंने बाबा अपना वो लिबास उसकी नजर कर दिया और उसे दे दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा ज़हरा, आप ये वाला लिबास जो पहने हुए हैं पुराना, ये भी तो आप उसको दे सकती थी, आपने नया लिबास क्यों दे दिया? तवज्जो चाहता हूं, बस बात तमाम हो रही है अपने सुनने वालों की। अल्लाह के नबी ने कहा कि आप पुराना लिबास भी तो दे सकती थी। तो फरमाया कि बाबा, मैंने सुना है कि मांगने वाले को वो लिबास देना चाहिए कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। उसके बाद फरमाया, बाबा मैंने ये भी सुना है कि जो आप यहां देंगे वो आपको आखिरत में मिलेगा, आप उसे महफूज कर रहे हैं आखिरत के लिए। तो बाबा यहां तो मैं चंद औरतों में हूं, तो मैं अगर पुराना लिबास भी पहन लूं तो क्या हर्ज है? मैंने अपने उस लिबास को महफूज कर दिया क्योंकि मैं खवातीने जिना की सरदार हूं। वहां अजल से लेके अबद तक की खवातीन मुज्तमा होंगी, तो मैं उस हसीन और खूबसूरत लिबास को वहां पहनूंगी। बस जैसे ये फरमाया तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा, आपको ये सिखाया किसने है? अब अपने तमाम सुनने वालों की तवज्जो चाहता हूं, बड़ी नाजुक मंजिल आ गई, कहीं आपको सिखाया किसने है? अब एक वाकया जनाब फातिमा ज़हरा ने दोहराया कि बाबा मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी और मेरी माँ मलिकतुल अरब हजरत खदीजा जिंदा और सलामत थी, कहत पड़ा था मक्के में, और कहत के दौरान लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और लोगों के पास मलबूसात नहीं थे। तो मेरी माँ ने जो कुछ भी उनके पास था वो सब आपको दे दिया था और आपने जाके गरीबों में तकसीम कर दिया था।
आप बोरों में भरकर दिरहम और दीनार लेके गए थे और लोगों में बांट दिए थे। जब आप वापस आए थे तो आप एक बोरे को पहने हुए थे। तो मेरी माँ ने कहा था, ऐ सैयदुल मुरसलीन, ये आपका लिबास क्या हुआ, आप ये बोरे को क्यों पहने हुए हैं? तो आपने फरमाया था कि ऐ मलिकतुल अरब, जब मैंने सब कुछ तकसीम कर दिया और मैं आने लगा तो एक मांगने वाला आ गया, एक साइल आ गया और उसने कहा कि मुझे भी कुछ अता कीजिए, मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मेरे पास लिबास नहीं है। तो मैंने वो बोरा जिसमें मैं सामान भर के ले गया था उसको दरमियान से तराशा और उसे खुद पहना और अपना लिबास उसे दे दिया। तो जब आप तशरीफ लाए बोरे को पहनकर तो मेरी माँ ने कहा था कि अफजलुल मुरसलीन, आपका लिबास क्या हुआ? तो आपने फरमाया गरीब को दे दिया। तो मेरी माँ ने कहा था कि ये बोरा आप उसको दे देते और आप अपना लिबास पहन लेते। तो आपने इरशाद फरमाया था कि ऐ खतीजा, मैं यहाँ दुनिया में हूँ, यहाँ चंद लोग हैं मुझे देखने वाले, तो इसलिए मैंने ये बोरे का लिबास यहाँ पहन लिया। अगर मैं वो लिबास खुद पहनने रहता, ये उसको दे देता, तो आखिरत में मुझे ये लिबास मिलता पहनने के लिए। वहां सारे अंबिया होंगे, सारे रसूल होंगे, तो वहां मैं वो लिबास पहनूंगा कि जो मैं यहाँ पहनता था। इसलिए मैंने जो बेहतर लिबास था वो सायल को दे दिया। तो बाबा, मुझे आपका वो सबक याद है आज भी कि हमेशा वो शय दीजिए जो आपको पसंद है और जो हम यहाँ अता कर रहे हैं वो हमें आखिरत में वापस मिलेगी उसी शक्ल में। तो अजीजान मोहतरम, आपने देखा ये है सैयदा फातिमा ज़हरा, क्या खूबसूरत पैगाम दिया है, क्या हसीन मैसेज दिया है आपने कि हमेशा मांगने वालों को वो दीजिए कि जो आपको पसंद हो। बस अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, हमारे बहुत शोरा इकराम हैं, एक कलमा कहकर, एक मखसूस जुमला कहकर गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि नबी करीम के घर में पैदा हुई थी जनाब फातिमा ज़हरा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुकाम इफ्तिखार पे लोग कहेंगे कि लड़की वो है, दुल्हन वो है कि जो नबी के घर में पैदा हुई है। कहा हम अली को अपने घर में उतारेंगे, अपने घर में पैदा करेंगे ताकि मुकाम इफ्तिखार में कहा जा सके कि लड़की वो है, दुल्हन वो है जो नबी के घर में पैदा हुई है, तो दूल्हा वो है कि जो खुदा के घर में पैदा हुआ है। मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देखकर ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक शफक साहब का। बेहतरीन तकरीर के साथ आपने जो तारुफ और जो किरदार बीबी फातिमा ज़हरा और मौला अली का पेश किया, बहुत ही हम ममनून और मशकूर हैं। और यही हासिल महफिल जुमले हैं जो आपने पेश किए।